واقعا امروز آنگونه که بارها تاکید کردیم سوخ در آستانه ترقیات تاریخی ایستاده است. برای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ناحیه سوخ قدم‌های اولین با شرافت قرار راهبر دولتمان گذاشته شده ایستاده است. این همش آغاز کار است. ما باید در مدت کوتاه سوخ را آنگونه که در قرار پرزیدنت تأکید گردیده است آباد کنیم و مهمتر از همه در راه رضامندی مردم حضرت انسان قدم گذاشته باشیم. البته برای دگرگون کردن اولا باید تفکر ما دیگر شود، اندیشه ما دیگر شود، مناسبت ما به هم دیگر با آن کاری که میکنیم باید دیگر شود. با همین مقصد ما امروز یک گروه زیایان سوخ را دعوت کردیم و اولا من با آنها منتداری صمیمی خود را اظهار میکنم برای پذیرفتن این دولت و آمدنشان. برای دیگر کردن تفکر مردم واسطه های اخبار عاموی، بلاگرها و زیایان، عالمان، شاعران، نویسندگان، مختصر اهل فرهنگ خدمت اساسی دارند. با همین مقصد جمع آمدیم. مقصد یک تاست: اجرای قرار پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان در ناحیه سوخ. و اگر ما با ماهیت این قرار یک نظر کنیم، اگر مختصر گویم، در ضمیر این قرار 100% منفعت خلق شریف سوخ ایستاده است. پس ما باید برای تأمین منفعت خودمان کوشش کنیم. Mana So'x tumanida hali misli ko'rilmagan bir tarixiy qaror imzolangani bu haq. Prezidentimizni pandemiya davrida butun dunyo iqtisodiyoti larzaga kelgan davrda So'x tumaniga ulkan e'tibor bilan O'zbekistonda hozirgi holatida pandemiya sharoitida bunday katta mablag'da ajratib berishlari, bu yerga O'zbekiston hukumatini har bitta rahbarlarini kelib ketishi, bosh vazirimiz hurmatli Abdulla Nigmatovichda 2 bor tashrif buyurishlari bu qarorni kuchi qandayligini ko'rsatishi. So'x tumani investitsiya dasturini 2020-yilda yanvar oyidan saralashni boshlaganmiz. Hozir ko'pchilikdan savol bo'lishi mumkin, ko'pchilik kelyapti. Biz 214 ta loyiha tadbirkorlarnikini loyihalarni shakllantirganmiz. Lekin tadbirkorlardan bitta shu o'rinda aslida bitta narsani ham aytib o'tmoqchiman. Tadbirkorlarimizni ko'pchiligida hali nima deydi, biznesga qadam qo'yishdagi yoki davlatdan talab qilinadigan mablag'ga yetarli ma'lumotlari yo'q. Hozir mana 95 ta loyiha shakllantirdik. Umumiy qiymati 213 milliard so'mga teng bo'lgan loyihani qildik. Bu qarordagi yirik summa mana shu investitsiya dasturiga asosan tadbirkorlarga ajratiladigan bank tomonidan imtiyozli kreditlar. Umumiy loyiha qiymati 213 milliard, 95 ta loyiha. Bu bilan shu 213 milliardlik loyiha bilan yaqin 5000 ga nafar ishchi o'rinlar yaratish imkoniyatiga egamiz. So'x tumani geografik joylashuvining inobatga olib, So'x tumanining iqtisodiy rivojlantirishini yanada qo'llab-quvvatlash maqsadida So'x tadbirkorlariga imtiyozli 10% dan baland bo'lmagan kredit stavkalarini joriy qilish taklifi berilgan edi. Ming rahmat, mana shu taklifimizni qabul qilib, prezidentimiz qarorlarida tadbirkorlarga 2020-2021 yillar uchun Markaziy bank tomonidan 52 milliard so'm mablag' resursi ajratib qo'yildi. Hozirgi kunga qadar dasturdagi tadbirkorlarimizga 22 milliard so'm kredit mablag'lari ajratildi. Kuniga biz monitoring qilyapmiz, kreditlar chiqyapti, tadbirkorlar xursand, qurilishlar ketyapti hamma sohada. Bundan tashqari ijtimoiy soha obyektlaridagi investitsiya dasturlari, qurilishlar, yo'llar, mana eng qarorda men bitta narsada juda xursand bo'ldim. Bu So'x tarixida
eng katta voqea bo'ldi va So'x tarixi, So'x rivojlanishini, iqtisodiy rivojlanishini eng mustahkamlaydigan qayroq massivimizga suv chiqishi. Umuman olganda So'xni kelajagini mustahkamlab beradigan zamin bo'lyapti o'sha qayroq massivi. 90 milliard pul juda kichkina pul emas. Respublikaning hozirgi sharoitida 90 milliard pulni yana ham bosh vazirimiz aytdiki 2021-yil Navro'zgacha bitirib foydalanishga topshirishga harakat qilamiz deydi. Bu 90 milliard pul qayerdan kelyapti? Nimani hisobiga kelyapti? So'xga o'xshagan O'zbekistonda boshqa tumanlari bor, og'ir rayonlari bor. Lekin shunga qaramasdan berildi. Bu narsani faqat aql bilan odamlarga sizlar tushuntiringlar. Ko'pchilik kelyapti. To'g'ri, bizni gapimizni kimdir to'g'ri qabul qilyapti, kimdir umuman noto'g'ri qabul qilyapti. Bu narsani sizlardan ming iltimos qilib so'rayman. Mana bundan keyingi etapimiz Javpaya massivi. Ertaga ham hozir annotatsiyasini qilib, hisob kitobini chiqarib, qancha daromad keltiradi. Endi faqat bag'ida shaxsiy manfaatni o'ylamasdan xalq manfaatini va ertangi kun manfaatini o'ylash kerak. Mana endi shuncha imkoniyatlar yaratilyapti. Buni sizlardan yordam faqat to'g'rilik bilan, to'g'ri tushuntirish bilan agar xalqni ongiga yetkazib bersak, bu narsada ulkan muvaffaqiyatga erishamiz. Bundan tashqari, yana investitsiya dasturlarida So'x tumaniga yillar davomida Farg'ona viloyatidan olib kelinadigan qurilish mahsulotlarini qariyb 70% So'x tumanining o'zida ishlab chiqarilishi dasturga kiritilgan. Hozir masalan, o'sha Malbut massivida sanoat zonasiga ajratilgan hududlar Chashma, Xushyor, Rovon, Tul hududlarida kichik sanoat zonalarini tashkil qilish loyihalari hozir qarorlari chiqarib berildi. Bu kichik sanoat zonalariga davlat byudjeti hisobidan yo'l, elektr, suv, gaz hamma ta'minoti yetkazib beriladi. Ana endi bu narsadan qilingan maqsad So'x tumanida yer maydonlarining tanqisligi sabab ishlab chiqaruvchi mahsulotlar mahallalarda ichida ham bo'lib ketyapti. Kimdirni tinchini buzyapti. O'sha narsalarni oldini olish uchun har bitta tadbirkorlarni kichik sanoat zonasiga joylashtiramiz. So'xda eng katta muammosi bor. Ochiq suhbat, to'g'rimi? Mahalliychiligimizni yo'qotishimiz kerak. Mahallachilikni yo'qotish kerak So'xda. Eng katta bizni iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirishni to'sqinlik qiladigan bu mahalliychilik. Rovondan anaqa borib yer beraman o'sha yerda qilsa, men rovonlikman, aqa bermayman. Oftobro'd yoki hamma bu nafaqat bitta, hamma 27 ta mahallada shu tushuncha bor. Bu tushuncha bizni iqtisodimizni ham, ijtimoiy rivojlanishimizni ham eng kesadigan, tagidan kesadigan omil bu. Mana shu narsani yo'qotishga sizlarning yordamlaring kerak. Agar biz bu narsani yo'qotmas ekanmiz, ishimiz to'xtab turaveradi. Mana hozir 10 ta 15 ta tadbirkorga yer taklifi, joy taklifi o'sha hududdan qilasan desa, yo'q, men bormayman, o'zimning mahallam. Yo'q, bunaqa narsa kerak emas. Hozir Farg'ona va boshqa respublikamiz hududlarida, markaziy hududlarda hech kimga hech qanaqa joy berilmaydi ishlab chiqarishga. Hammasiga shahar chekkasiga beriladi. Mana Rishton misolida aytadigan bo'lsak, 200 dan 500 dan ko'p kulollarga oldin bilasizlar, hamma endi qarindoshlar bor. Uyning ichida ham xumdoni bo'lardi, uyning ichida ishlab chiqarish qilardi. Yo'q, uni to'xtatdi. O 25 kilometr tepadan joy berdi. Hammasi borib o'sha yerda zavod qilib, fabrika qilib ishlab yotibdi. Mana shu narsani biz So'xli yoshlarni ongidan chiqarishimiz kerak. Nafaqat yoshlar, yoshi kattalarda ham yurganda ko'ramiz. Tarafkashlik, mahallachilik, bu narsa yomon narsa. Bu illat rivojlanishda eng kemiruvchi narsa. Jahon tajribasida rivojlangan davlatlarda birlik degan narsa bor. O'zbekiston Respublikasi degandan keyin biz bittamiz, birdammiz. Mana shu narsani yig'ishtirishimiz kerak, o'zi olib tashlashimiz kerak bu narsani. Bu masala qilib. Tadbirkorlar kelyapti. Mana shu dasturga asosan 10% kredit berilgan, ajratilishi naqd qilingan. Shunga noshukrchilik bor edi. Bu endi xush kelmaydi Xudoga. Shuncha imkoniyat respublikaning biror joyida yo'q. So'x uchun 10% dan yuqori bo'lmagan stavka berilishi bu o'zi endi shukr qilish kerak-da, va nihoyat. Shukr qilmasa bu noshukrlik bo'ladi. Bir kun keyin bu noshukrlikni Xudo tarafdan ham suyulmaydi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash siyosati olib borilyapti. Lekin qanday tadbirkorlarni? Qonuniy, qonunga bo'ysunadigan tadbirkorlarni doim qo'llab-quvvatlash kerak. Kelib bank aytayaptiki, menga 10 yilga berasan, prezident aytayapti deydi. Ha bu endi perebor deydi ruschalar. Haddan oshishlik deydi buni. 10% dan respublikaning hech qayerida yo'q.
Rivojlangan davlatlarda ham ochib qarasangiz iqtisodiyotini, bunday stavkali kredit yo'q. Bu narsaga tadbirkorlar davlatning rivojlanishida asosiy omil bo'ladigan bo'lsa, mana shu fursatdan foydalanib tadbirkorlarga ham iymon bilan, insof bilan, vijdon bilan munosabat bildirishini so'rab qolaman. Keyin yana bitta narsa, yer maydon ajratib berish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan 2018-yildan beri yuridik va jismoniy shaxslarning tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish borasidagi yer maydoni ajratish, tanlatish hokimning vakolatidan olib tashlangan. Yer ijro auksion maydonchasi orqali shaffoflik bilan o'sha o'rtada korrupsiyani yo'qotish maqsadida auksionga kirsin, kim qaysi yerda belgilandimi, o'sha yerda sotib olsin. Eng to'g'ri qaror qabul qilingan. Buni ham chetga olib, So'x uchun istisno tariqasida So'x tumanini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturiga kiritilgan loyihalarga hokimga vakolat berishi ham bu bizning yutug'imiz. Chiqarilayotgan qarorlarni bir og'iz bunday o'qib, viloyat hokimining farmoyishlarini yoki qarorlarini, tuman hokimining qarorini bir qiziqib, internetda bor hammasini o'qib kelsa, bu yoqqa kelib asablari buzilib ketmasdan o'sha demak qarorda qonun, bizda ham qonun degan narsa bor deydi yo boshqa deydi, nazorati bor hamma narsani, o'shanga qarab intilsa bu yaxshi bo'ladi. من میخواهم که تلویزیون سوق، روزنامه صدای سوق و ایجادکارا، بلاگرها، ایجادکاران شبکه‌های اجتماعی یک شوند. برای یک شدن مقصد یک تاست. وقتی که مقصد همه سوق پرورن، همه خلق پرورن، همه و فکرم اینجا کسی ناراضی نیست از اون سیاستی که امروز در ازبکستان رفته ایستاده است. مقصد ما یک، فقط ما باید در همجایگی کار را پیش بریم. تفکر دیگر نشود، مناسبت دیگر نشود، ما کارم پیش برده نمیتونیم. وقتی که در یک محله اسفالت سر شد، اون فرش کنه سر شد، دویم محله شکایت میبیم. ای ما کی میشه؟ یک عائله در همین یک عائله در عین زمان هم مهمانخانه کردن، هم مالخانه کردن، هم گل و گلزار کردن امکاناتش هست می. این چیزا ما باید ما صاحب معلومات عالی، ما ایجادکار، قلم بد است، باید ماهیت همین چیزا فهمانده مردم هم درست فهمانیم. مادامی که سخن آید نظر رحمت پرزیدنت می رود، ما باید بگوییم که پرزیدنت دولت ما هزار رحمت، من سال ما که به 60 رفته سال است چند دوره ها را پس سر کرده هستیم. براستی بدون شک اینچنین به یگان سخن پردازی های امسال زیادتی باید بگوییم که تا به این دور همین خیل نظرهای رحمت، همین خیل فضیلت های نیک را من ندیده هستم. در همین دوره های جریان زندگانی خودم چند راهبرهای مثال دولت را دیدم، لیکن با کلی مثال من براستی بگویم که تا به امروز همین سال خصوصا من مثال نظر رحمت دولتمان، مثال راهبر دولتمان به درجه شد که این چیز را هیچ محل مثال از خاطر فراموش نکردنمان موافق مقصد است. در بسیار محل ها میگردیم و تاکسی ها سال میشیم، در کوچه ها میگردیم، کسی رو میشناسیم، کسی رو نمیشناسیم، آنها در بین خودشون سخن ها گفته میستند که نارضایی هست، شکر نکردن، یا کوچه من اسفالت کرده شدگی نیست، یا که با من مثال نظری مثال یاری مادر رسیدگی نیست، یا که با ما نظر اعتبار نیست، گفتگی چیزها هست. سومه به نهایت گرانبهایی که از طرف مثال دولت ما به سوی ناحیه سوخ ما فرستاده شد، همان چیز مقصدناک باید استفاده برده شود. ما شکر است، شکر که کردیم نعمت خدا با ما می شود. امروز در دیمرصد استاده یا در ینقرب استاده، در تاشکند کارخانه کشادن ممکن، یا پلاتون تقسیم کرده در کدام گوشه دنیا شما میتونید اینوستیسی یعنی سرمایه گذارید و از پسوی فایده برید. خود به مانند همین یک تا ماهیت عادی همین قرار دیروز در صحبت با کشاورزا، شرکت ها و ساحه کشاورزی عبدالقادر صحبت کرده. در سوق زمین کارم با روی حول ما تا مرکه ما 2800 گکتار، قریب 3000 گکتار به نمیرسه. تصور کنید 3000 گکتار زمین نداشتیم. اکا میرزا
یک تا شرافت همین قرار کرده 3000 گکتار زمین همراه ساز از حساب آبیاری کردن قیراق، چوپیا و دیگر حدودهایی که در قرار نشان داده. خب مقصد ما چی اکو کمال دن؟ انا همین چیزایی که ما خودمون میفهمیم، ما رو گفتیم که بین مردم ما حقیقتا نافهمه ها و کج فهمنی و اواهی هم خفن اشترما در کار و ها نفهمیدن. خب و ها نفهمیدن گناهی کی؟ گناه مخبر، گناه بلاگر، گناه ژورنالیست، گناه زیایی، گناه ما. یعنی ما مقصد امروز همینجا جمع شدیم که هر کدام ما موافق قدرت ما، قابلیت ما، امکاناتی که در میدان اخبار عامه داریم همیشه استفاده بردن ما در کار. خب مقصد ما چی؟ ما همون قراره گیریم علاوه خانه پر خانه، بعد در یک جایگی بلاگرها در چی شبکه‌های اجتماعی، رادیو در رادیو، تلویزیون در تلویزیون، روزنامه در روزنامه یک جای حرکت کرده مردم به فهمانه. یعنی ما زیایی قوه پیشبرنده مردم است. مقصد انا همین و همین مقصد جمع شده. مکو مرزا من حاضر چه نکنیم ده صحبت یک آزاد باشد، تکلیف، ملاحظه، مرحمت. روز در سوخ باستان با اعتبار پرزیدنت ما و حکومت ریسپوبلیکمون بسیار کارهای برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سوخ کارهای نظر است به عمل آمده است. با پرزیدنت ما برای حکومت ازبکستان همچون یک شهروند ازبکستان، همچون یک شهروندی که در دیار سوخ زندگی میکنه، من منتداری خود رو پیش از همه بیان میکنم. این قرار پرزیدنت ما درباره رشد اقتصادی اجتماعی سوخ یک واقعی نهایت تاریخی، اگر مضمون و ماهیت آن را پر آموخته برآمده با جماعت اهل سوخ با طور خلقانه فهمانده دیم، این نهایت یک اعتبار غمخوری در مثل تاریخ سوخ ندیده شده. چون که معماهایی که در وادی در واقع سوخ با وجود آمده، این معماهای یک ساله، 2 ساله یا که 10 ساله یا که 50 100 ساله نیست. این معماها دوره‌های قدیم با وجود آمده تا رفت بعد پراکنده شوی سابق اتفاق و تشکیل شدن دولت مستقل ازبکستان با وجود آمدگی چیزا. درست یک مدت معین هنگامی برقرار کنی سوهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ریسپوبلیکا ما ممکن کمتر سوخ از جهت از مرکزی ریسپوبلیکا دور بدن از نظر دورتر ماند، لیکن آسیا بنابتش در زمانی که برقرار کنی اقتصادی و دولت نو بنیاد شدگی ویرانه های سابق اتفاق با کمانده هاش استادگی یک باره همه جای برابر رواج دادن و به همه جای اعتبار دادن از نظر عملی نهایت فرسخ دور. بنابراین من آسیب بنابراینش من سوخ هم اعتبار شد. معماهایی که در سوخ پیدا شده است این البته معماهای حل شونده، چون که من پرزیدنت ما اعتبار مخصوص دادم. سوخ یک انکلاو شده بود، گوییم محدود رایون محدود شده بود، لیکن زمین آبیاری نهایت کم بود، قوه کاری نهایت زیاد است بودش، زیاد زیچی اهالی زیاد برای شهر و ولایت های از جهت صنعتی اقتصادی ترقی کرده رفت و آمد دشوار، هر روز رفته کار کرد گشته اومده نمیتونن جوانای سوخی، بنابراین مجبور شدن که با دیگر شهر و ولایت ها یا که با دیگر دولت ها رفته کار کرد اومده زندگی خودشون جمع. برای همین این معماها جمع شده جمع آمده به همین چیزا. وقتی که آدم اویلش آسوده، زندگیش نقص و حسی شکرانه، شکر که دست نمیکنه، اون چیزی که نارسا میشد، اویلش اقتصادی اویلش راه بمونده نمیتوند، کار متخصص لیکن کار متخصص به یافته نمیتوند، یا که برای استحصال یا که برای تدبیرکاری مشغول شده نمیتواند، این از ناعلاج با وجود میاد. این ناراضیگاهی این میگن که مسلمان در شکم سیری وقتی که هر یک عائله شرایط میشد برای زندگی، عائله‌اش تامین میکند، فرزندش سر و لباس خوراکت تامین میکند، اما بسونه برای آبادی دیارش
برای تدبیرکاری و دیگرای با کار جلب کردن استحصالات برای ماندن یا که زندگیش بهتر کردن حرکت میکنن. تشکر استاد. معماها با وجود اومد. تشکر. من شما عالم هستید و ما همه میشناسیم، احترام میکنیم. من میخواهم که خود شما در صفحه های روزنامه توسط تلویزیون زود برآمد کنید، فهمونید برای همین کار کردنتون چه خلل رسانس است؟ برای این کار کردن من هیچ خلل نمیرسونم. خوش. قرار پرزیدنت ما برآمد. همه ما دستگیری کردیم. ولی اهمیتش من نشده، سوالش ما جواب میدم. همین یک کمبودی که حوزه نافهم‌ها که در بین خصوصا جوان‌ها های کوچه و محله و دیگه جهان و خصوصا شبکه‌های اجتماعی بین خط و جوانای سوخه گسودیان همچون سوخی منم وجدانم عذاب داشت. چون که دولت ما همین قدر غمخوری کرده است و فقط ما طلب کردیم جوانای گرفتگاه هم نوروزش شد بازن یا شکرم گفتن نکن. برای چی همین که نوروزگاه پیدا شد؟ برای اون که با فکر شخصی من همون یاردم پلی دیگر چیزو برآمد و موهیتش خلق به فهموندن در کار بود. گشته و برگشته گپ با سر یک موضوع اساس ترغیبات، تشویقات. به این نمیتونیم. ترغیبات و تشویقات کی میکند؟ آخه ما و شما میکنیم. مرهم افکارتون رو بیاتون. صحبت تو از محاکمه رونه باید یک چیز به صاحب شویم. مونده طلبات بسیار، مونده احتیاجات بسیار، لیکن برای طلبات اجرا کردن امکانات هم صبح گرفتن نکن. هر یک چیزی که امروز دولت نسبت ما غمخواره های کرسواست وقتش میشه. همه ما میخواهم که فرزندمون توی کنم یا بخانه کنم. تا همون بخانه کردن غم میخورم، پول جمع میکنم، دیگر کارم میکنم. بنابر امکانات که ما شد همون وقت توی عروس ما میکنم. همون خیلی باشد برای سوخ آباد کردن فقط یک کسی گنده کردن که نمیشه. برای سوخ آباد کردن من سوخه گفته سوخه شدن نکن، یک تا شده مهنت کردن نکن. همه ما امروز همه برای همون یاردم پلی در جنگ و جنجال. لیکن یک چیز است در تمام ازبکستان دیده باید همان چیزها هست، در روسیه روید هم همون چیزها هست، لیکن در سوخ گدا نیست. دستش به یک چیزی گرفته برآمده یاردم کنید میفته نیست. پس که خلق ما همین خیلی باشد ما سزاوار فرزندان همین خیلی گذشتگان هم شده ما دکور. آینده های هم تو چوه یاردم پلی نداد جنگ به ننداختن در کار، یاد دادن در کار که همون چیز به حرکت نکرده خودش مهنت کرده، خودش زندگانی خودش تامین کنه. انا حاضر من دفتر آهنه میگن تیمر دفتر گذاشتن. من 100% همون چیز با زدم. چوا آدم شده به دنیا اومدم باز من به یاردم تی گفتم میتونی و برآمده حرکت کردن نمیتونم. با یک تا آدم گوسفند دادم. تیان شوش میگفت که اوغلم نیست. زنش برام میگفت که علفا کی میتیه. پس چیدگن کرده اگر گوسفند داد اوغل سوخته تیاد خانه و ریمون کرده تیاد با علفا تیاد. فقط یک چیز دیگهش میبینم انور جان. دو تا دیگه آدم وابسته کردن موندن در کوکو گوسفند و با علف تیاد یک تا دیگهش او برده تیاد. پس ما چیدگن کرده کم بغل میبرم اخولا بیگم میبرم. و لاقیدگری ناانصافگری با. به مسئولیت. یک تا آدم وقتی که ارد بردم ارد روغن داد بردم که من نمیگیرم گفت نه که میدونم که نه دروازه شه اون آدم دیوالش ببینید یا دیوال خانه‌ش ببینید خودتون رحمتون بیاد آدم همون بشه بردم که من نمیگیرم اما دیده بازم محتاج باشه تیتون چوا گفت وای خودش انسان بدنش فهمیده غرور انسان غروردار بدنش فهمه اوریتی بنابر امروز همه ژورنالیست امروز همه بلاگر لیکن وقتی که میگویم اول فهمم ما چیه گفتنیم مقصد چی برآمده بانک گنده میکنم بعضیها منم گنده کردگی من گنده کردم کدام جهت با همویا وقتی که آورد همون چیز دستور تیار شده نه 3 روز خلق سرسون و سرگردان شد لیکن من با کردیت نداد گفته استاده 4 کس دیگه نومشه گفته
پیشانداز کرده خودنشانتی قهرمان تراشیدن است. این قهرمان تراشی و خلاص این خلق پروره نه خلق پرور باشم بیت من همه قدر وای من همه خواهر دودگه باشن مسئله بیت مسئله رو هم میگوییم سردار شعبه کارهای داخلی تمام همان آدمایی که در فیسبوک و در ساحه و بسیار برآمدها میکنن قهرمان میکنن دعوت کرد تمام سوخه دعوت کرده گفته است که بیایتان از ساعت 5 تا چقدر وقت باشه صحبت میکنیم صحبت کشاد 4 نفر آمدم خلاص نه اومد لیکن در همونجا همون سردار شعبه کارهای داخلی همین خیر گوزنان کرد شد که روی راست جای پنهانش نی ملت کلانه که جمعیت می ویران کرد و یک دیگر می بعد دیگه می نظام انزد انوم خودش برآمد نکردنش با چشم نیک آینده نگاه کرده استوده حرکت کردن اگر باور کنم یک چیز به مقصد میرسم وقتی که رفته خوندن و در آمده غلط دادم باور کرده حرکت کردم که من در خوندنم در کار یک کتاب خوندم 2 کتاب خوندم گذشته تونستم لیکن هم من نتونستم گفته شنه اگر ششتم میدونم بنابر باز در آخر همین چیز را گفتم که امروز که همه ژورنالیست همه بلاگر می بید یک کم سوخو شدن برای سوخ آواد کردن حرکت کنم فقط من به اور نداد گفتن ننویسم من به یاردم پلی نداد گفتن ننویسم و جهت های کمبودی هم نکن گفتن نکن اگر کمبودی نگویم در دوره قانون دموکرات میگویم دموکرات چه است دموکرات در داخل قانون زندگانی کردن ما دولت صاحب قانون زندگانی میکنیم می قانون همه اجرا کردن ما وظیفه دار هم مجبوریم اگر از دایره قانون برایم جوابگوریش بام تیار شامل همه میگم که تمام خلق سوخزن میگم که آینده بچه‌ش نیک نگاه کنم قرار پرزیدنت برای اجرا کردن حرکت کنم پلان تیم خصوص رواتون اسفالت کنید سمنت کنید اولیکتون تیم خصوص می برام مهنت کنم من همون وقت ما سوخه اوان میکنم من همون وقت ما صاحب راه میشم یک چیز است خالصی اطلاعات خالصی اخبار گفته چیز است خالص الله رساندن حاضر گفتم گپ درباره شکرانه شد درست ما باید با شکرانه زندگی کنیم لیکن شکرانه هم تا همون درجه که خاطر جمعه نبیارد فارغ باله و نبیارد ما خاله بیغم نکند لایق یک بیت دارد هرچه از دست من آید ناتمامش بشمرم تازی خود ناراضیم از خود پشیمان نیستم ما اگر اکار کاری خودمو شکر کردن گیریم اون چیزی که شکر کرده شدن گیریم با همون کار شروع میشه خوب ژورنالیست روزنامه‌نگار بلاگر عموما فعالان شخصان از جهت اجتماعی فعال چیکار باید کنن باید انا همه کاراکتر جماده هستن برای یکتا شدن برای فکر رو یک جای بردن خلق رو با یک جا جمع کردن مقصد و مرام خلق رو آورده رسوندن همبستگی پیش از همه همبستگی هر یک سوها نه فقط معلمان نه فقط یا که کارگران روزنامه یا که تلویزیونیا چقدر اینها گفته گذاشتن استادای سخن همه گپای گفتن بسوخ چقدر امتیاز ها امکانیت ها فراهم آورده شد از روی امکانیت ها اگر خلق ما ثمرناک استفاده برند راهبران با این به اعتبار نشوند حق خلق رو به خلق سر وقت رسونده استند امروز ایجادکارا جمع شده ما یک معمای دیگر معمای فهماندن ترغیب کردن همکاری کردن ترغیب بوده بیشتر برده استوانده کور واسطه اخبار عمومی گازیتا ها من مخبرون در اینجا شتیان سرمحرر اکو صدقم در اینجا من اکو احرارم من استودم اکو کمالدنم هم سوهای ادوکاتورانده کار میکنن هم سوهای ایجادیاتانده هم ویشون حقوق شناسنده ایجادشون من خونم با قبل سوخومو روحان میکنم کیف میکنم از ایجادشون لذت میبرم این همکاری همبستگی مبین نه فقط سوه تعلیمنده یا که مدیر معارف کتی مبام ضرور
орган ҳои ҳокимияти давлатӣ, телевидения, ахбори оммавӣ, газетаи мухбирони рӯзномаи Садои Сух, шӯъбаи маориф, шӯъбаи корҳои дохилӣ, прокуратура, ҳамаашон якҷоя дарди халқро гирифта баранд, ҳамаш беҳтар мешавад. Якдигар фаҳмӣ ба вуҷуд меояд. мебиёд. шахсан барои шумо барои ҳамкорӣ кардан бо рӯзномаи Садои Сух, мана сармуҳаррир Сотоҷон Тоҳиров ҳамҷо шудиян, бо телевизиони Сух чӣ халал мерасонад? ҳеҷ чиз халал ҳечи. намерасонад. мо метавонем ки оянда ҳамкорӣ сар кунем? метавонем. мо аввал роли худам ҳамин ҷамъиятанда дониста гирем чӣ хел кара навистан дар кор, чӣ хел кара халқа ҳавайбат даъват кардан дар кор. Саидҷон, аз газета хондан қарибе ки ҳама даст кашид. ин хай замону ин ҳамин замон хел шуд. будааст. навбати Имрӯз дар воситаи ахбори электрон расид. телефонамо, фейсбукамо, дигар чиз ҳамин хел чизие менависанд. ҳатто бо баробари ҳамн телефонадан дар гирифтанатон ка ҳама чиз соҳибсейдия. хабар омада раҳисос хонсиян аз рӯзнома навистан чӣ? Мана оди чиз. Саидҷон яке аз мухбирои ҷамоати мо активанд. ҳақиқа актив. Мана зоҳирам Султон пештарам менавистанд, ҳозирам менависанд, лекин мақолаҳое ки менависанд дарди дили халқа навистаги бисёр чизошон аст. ҳамаш монда рафсос, ҳеҷ кас эътибор нест. солҳои аввале ки солҳои 90-91 сол рӯзномада он чизҳое ки чоп мешуд дар бораи ягон ташкилоту муассисаҳо ё ки танқидӣ ё як фикрҳое ки ягон шахс эҷод мекарду медод дар рӯзнома мебаромад аз тарафи ҳокимият аз дигар ташкилотҳои дахлдорҳо дида мебаромаданд. имрӯз ташкилотҳое ки асоси роҳбари ташкилот ҳатто муассис дар бораи рӯзнома ҳеҷ чиз нест, ҳеҷ фикрам баён намекунад. рӯзнома ҳаст ё дар ноҳия ё рӯзнома ҳаст ё ман намедонам. یعنی به اعتباری به اعتبار. میدان اخبار майдон мана ҳозир майдон барои тамоми мардуми Сух берун аз Сух сухиё ки зиндагонӣ мекунанд кушода марҳамат он чизе ки дар дил ҳаст нависанд мо доим тайёрем. газетая барои оммавӣ шуданаш, газетая барои оммавӣ шудан. пеш аз таҷриба медонем ки газетанда баромадаги мақолаҳо, айниқса мақолаҳои танқидӣ я аз қавош газета ҳамун ташкилот ба хат мебаровад ки ту дар бораи амихел ҳама ба ҷавоб медиҳӣ ки хат мебаровад ва чизо гум шуда бирафт. барои ҳамин газета рафта мақомаш пас ба фурдомоб рафт. апшаш назорат нест. ҳама корандам агар назорат бошад сонамай пеш мемерад. барои ҳамина роҳ ба мондан мана мухбирҳо, иҷодкорҳо, блогерҳо натарсида гапа гуфтан дар кор. натарсида гапа гӯед. шумо боли як кас туҳмат намекунед, як каса шахси хусумат намекунед вай ба. халқа дилаша мегӯед. сона халқ се мегӯд, раҳмат ҳамин одамон. واسطه های اخبار عاموی بین حکومت و مردم یک کوپریک است. با یگان خادم واسطه اخبار عاموی یا راهبر وی وکالت اجرا کردن این یا آن طلب داده شدگی نیست. فقط ما میشنویم میگویم این خیل شد. اون طرف وظیفه وی. به همین خاطر از ژورنالیست طلب کردن آن که کوچه مانده آبش نه آب کیمه بیاد همون اگر بارهای قانون مراجعه شده باشه من امروز در تلویزیون سوخ دفتر قید عریضه و شکایت ها هست و همه اون عریضه و شکایت ها میبیاد توسط ایفر داده نمیشد و فقط تشکیلات چه بگسیل میکنن جوابش بیاد بعد میگوین یا همون آدم خطی معلوم میکنن این چیز جاری شدگی میگوین که عالم و آدم را اگر ساده کرده گویم گپ وی را میکند از سخن از اینفرماسیا یعنی از خبر از اطلاعات بزرگتر یگان اسلحه یگان بمب زمانوی وجود ندارد سخن میتواند سازد سخن قدرت دارد که میسوزد سخن زنده کردنش ممکن
در برابر این سخن میکشد. من به تمام همکسبان خودم که امروز من صحبت کردم باور دارم که سخن ما چه در تلویزیون باشد، چه در روزنامه باشد، چه در شبکه‌های اجتماعی باشد، سخن سازنده باشد، سخن باشد که قدر و منزلت حضرت انسان را بالا برد، سخن باشد که خلق ما را با پرزیدنتی که نه فقط اهل ازبکستان بلکه منطقه آسیای مرکزی و حتی بیرون از آن واقعا بی‌نهایت دوست می‌دارند و احترام می‌کنند، برای یک شدن، برای از یک گریبان سر برآوردن خلق و حکومت و چه در سطح ریسپوبلیکا، چه در سطح ولایت و چه در سطح ناحیه، چه در سطح محله، باید برای یک شدن مردم و حکومت خدمت کند. چرا که امروز از همون قرار برمی آید در سیاست داخلی و خارجی راهبر دولت ما، در قرار و فرمایش ها، در اون همه دستورهای دولتی که امروز تهیه شده استاده است و ما با چند تا شناس شدیم، همش منفعت انسان در نظر گرفتگی. به همین خاطر خود برای خلق خدمت کردن حکومت ما را وادار می سازد که ما در بین مردم و حاکمیت باوری را رواج دهیم، اعتراف را رواج دهیم، همکاری را رواج دهیم. و همه ایجادکاران سوخی به اهل زیای همدیارانمان آمد برار و سخن سازنده می خواهیم. سلامت باشید.